அனைவருக்கும் இடையே முதற்கண் வணக்கம். தொட்டனை தூரும் மணக்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. நிஜம்தாங்க. சோ கல்வி கற்பதனால் என்ன பயன் யாதெனில் வினவின் அறிவு அப்படிங்கிறது ஒன்றை தவிர எந்த அர்த்தமும் அது யாருக்கும் கிடைக்க போறது இல்லை. ஸோ கிடைக்கிற ஒவ்வொரு நேரத்தையும் அறிந்து தெளிந்து புரிந்து ஸோ எக்ஸாம்ல வின் பண்றது மட்டும் இல்லாம முதல்ல ஒரு மெச்சூர்ட் மென் அண்ட் உமனா மாறதுக்கு என்ன நெசசிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? எஸ். Today we are going to discuss about some important current affairs as likewise under the two type of the categories by one fact and another one is analytical. Yes, the most familiar fact news today. Some promotion has been taken by the central government with respect to the Puthi sites and subsequent the news. The National Democratic Alliance candidate Harivansh Narayanan Singh has been re-elected as the Rajya Sabha Deputy Chairman. So, இந்த questions கேட்க chances இருக்குங்க. SSC CGL நீங்க எதிர்பார்க்கலாம், Tier 1ல எதிர்பார்க்கலாம். Who has been recently elected as the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha? That name is Harivansh Narayanan Singh. Yes. With respect to the UPSC students இருந்தீங்க அப்படின்னா, what is the election provision with respect to that election and scheme of that Deputy Chairman? இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So, புரியுது இல்லைங்களா? Fact என்ன? So, Harivansh Narayanan Singh has been elected as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. This is a fact. So, fact is maybe asked with respect to EMPC group and also SSC likewise கேட்கலாம். But my dear UPSC aspirants, இந்த மாதிரி நியூஸ் பார்க்கும் நமக்கு என்ன இமேஜினேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா, what is the provision and what is the procedure with respect to that electing personality, likewise the Rajya Sabha Deputy Chairperson. This is the main theme. Yes, we'll discuss the next news. Next news. India has been elected as the member of the United Nations Commission on the Status of Women, a body of the Economic and Social Council. Yes, India has been elected as a member with respect to the Economic and Social Council. Yes, and subsequent, India will remain a member of the prestigious body for the 4 years from 2021 to 2025. That the period must be important for that fact news today. Yes, next news. The last date for submission of online nomination and recommendation for the Padma Awards is today, is fine. Yes. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவார்ட் should be nominated. நம்ம விஜய்டிவில பாக்குறோம் இல்லையா, the nominees are சொல்ற மாதிரி கவர்மெண்ட்ல ரெகனைஸ் பண்ற அனைத்து அவார்ட்ஸ்க்குமே நம்ம நாமினேட் லிஸ்ட் கொடுக்கணும். இது சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் வந்து பேப்பர் பப்ளிஷனா கொடுப்பாங்க, பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுப்பாங்க, டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஓவா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் என்ன லைக்வைஸ் நம்ம பாரத் ரத்னா பாக்குறோம் அண்ட் பத்மா அவார்ட்ஸ் பாக்குறோம், இந்த அர்ஜுனா அவார்ட்ஸ். சோ இது மாதிரி நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்து நாமினேட் பண்ணுவாங்க. நிறைய இப்போ என்ன சொல்றது ஆசிரியர் தின அவார்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி நிறைய தமிழ்ல விருது நிறைய அவார்ட்ஸ் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நாமினேட் பண்ணணும். சோ அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் துறை ரீதியா நோட்டிபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பர்சனாலிட்டிஸ் யாரா இருந்தா நீங்க அவங்களை நாமினேட் பண்ணலாம். உங்க நாமினேஷனுக்கு அப்புறம் thoroughly verifications, so they are proceed with their awards. Yes, this is the procedure of that. So my dear UPSC aspirant, you have to get some procedural with respect to that awarding and awareness. Yes. Next news. Prime Minister Honorable Narendra Modi has inaugurated his laid foundation stone for 7 urban infrastructure projects in Bihar through the video conference. Yes, at the same time, the Bihar Chief Minister Honorable Nitish Kumar was also present on that occasions. இதுல என்ன ஹைலைட் அப்படின்னா, மோடிஜி சார் பேர் நம்ம யாருமே மறக்க மாட்டோம் இல்லையா. பட் பீகாரோட சீஃப் மினிஸ்டர் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நிதிஷ்குமார். And subsequent that foundation stones for that 7 urban infrastructure projects in Bihar was inaugurated. Yes. The news also, the Rajya Sabha Secretariat is considering changing the rules covering the departmentally related standing committee tenure to make in 2 years from the present 1 year. This is the fact news today. இதை நீங்க அனலிட்டிக்கலாவும் எடுக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அண்ட் ஆல்சோ அட்கா கமிட்டி 2 கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க. வாட் இஸ் தேர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வாட் இஸ் தேர் பீரியட் அண்ட் டென்யூர் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் அட்கா கமிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டெம்பரரி கமிட்டியா இருக்கும். ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க. இல்ல நம்ம இந்த விஜய் டிவி ஃபங்க்ஷன் பாக்குறீங்கல்ல, ஒரு ப்ரோக்ராம் பாக்குறீங்கல்ல, நல்ல பேர் டெக்னிக் வாயில வரல, கமலஹாசன், ஓவியா, இவங்க பேர் தான் ஞாபகம் வருது, பிக் பாஸ். எஸ், அது மாதிரி சோ டிவி ரொம்ப நாள் பாக்குறது இல்லை, அதனால அந்த ப்ராப்ளம். சோ ஒரு டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா, சோ அது மாதிரி அட்கா கமிட்டிக்கு குறிப்பிட்ட செக்டார்ல இது பண்ணணும் அப்படிங்கறது பீரியட் இருக்கு. மேபி 6 months ஆர் மேபி 7 months, மேபி 8 months, மேபி 12 months ஆர் 16 months. சோ என்ன அந்த டென்யூர் பீரியடோ அது வரை அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் with respect to the investigation or with respect to the submitting data. இப்போ பார்லிமெண்ட்ல ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குங்க, ஒரு இதை பத்தி டேட்டாஸ் அனலைஸ் வேணும் அப்படின்னா that be அட்கா டிபார்ட்மெண்ட் should be submit their data. பார்லிமெண்ட்ல இருந்து என்ன வேணும் டேட்டா கேக்குறாங்களோ அதை சப்மிட் பண்ணணும்.
சில கேஸ்ல வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னா அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணணும். சோ சில டேட்டா அடக்குவன்சியா இன்அடக்குவைட்டா இருக்கு, இதுக்கு அடக்குவைட் டேட்டா வேணும்னா அவங்க சப்மிட் பண்ணணும். அப்ப இந்த மாதிரி சபார்டினேட் ஆஃப் தட் பார்லிமெண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ் they are maintaining the standing commission and also ad hoc committee. எஸ், இந்த கமிட்டிஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அதோட பீரியட் என்ன அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம். கொஞ்சம் பொறுமையா ரீட் பண்ணி பாருங்க. So my first visual is that with respect to the fact news, what is the kind of the parliamentary committee? There are two types of the parliamentary committee in India. That one standing committee and another one ad hoc committee. Yes, what is the function of the standing committee? I has clearly explained the parliament and work on the continuous basis. Yes, the term that means tenure 1 year from the date of his constitution. எப்ப ஃபார்ம் பண்றாங்களோ இருந்து 1 year. அப்ப what is the news today? அந்த tenure to make into the 2 years from the present of 1 year. ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு tenure போட்டிருக்கோம், அந்த tenure ஒரு சப்மிஷன் கொடுத்திருக்கோம். பட் டியூ டு கோவிட் ஆக்டிவிட்டினால அந்த tenure பீரியட்ல அவங்களால அதுக்குள்ள ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியல. They are asking and requesting and praying for further time. So there's a main reason the parliamentary committee has been extend the time for another 1 year with respect to that from the tenure period. Yes, can you cut my point? Yes. News in Tamil. ஓராண்டு முதல் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மலரும் குறிஞ்சி மலர்கள் நீலகிரி உயிர் சூழல் மண்டலத்தில் காணப்படுகிறது. இதுல ரொம்ப ஹைலைட்டான வார்த்தை, டிஎன்பிசி யாரா எழுதுவங்களா இருந்தா உயிர் சூழல் மையம் எங்க காணப்படுது அப்படின்னா நீலகிரி தான். அது மட்டும் இல்லங்க, நடுவட்டம் பகுதி அப்படிங்கிற இடத்துல 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்கக்கூடிய மினியேச்சர் குறிஞ்சி பூக்கள் இந்த காலத்துல பூக்க துவங்கி இருக்கு இல்லையா? சோ 3 ஆண்டுகள் ஒரு முறை பூக்கக்கூடிய பூக்கள் மினியேச்சர் இல்லையா? சரிங்க. ராஜ்யசபாவின் துணைத் தலைவராக ஐக்கிய ஜனதா தளத்தைச் சேர்ந்த ஹரிவன்ஷ் நாராயணன் சிங் மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்த செய்தி, இந்தியாவின் புள்ளியியல் நிபுணர் மற்றும் சிவில் இன்ஜினியருமான பிறந்த தினமான செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி இன்ஜினியர்கள் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. யாருங்க அவரு? இருக்கா இன்ஜினியர் தினம் அப்படின்னா அவர் பேர் டைப் ஆகல, நான் பேர் சொல்லிடுறேன். சோ விஸ்வேஸ்வரையா, கர்நாடக மாநிலத்தில் பிறந்த விஸ்வேஸ்வரையா தான். அது பேர்ல டைப் ஆகல, மன்னிக்கணும். சோ விஸ்வேஸ்வரையா தினமா தான் நம்ம இன்ஜினியர் தினமா கொண்டாடப்படுகிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 15ஆம் தேதி செப்டம்பர் மாதம். சரிங்க. இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயங்கள் என்னன்னா, he has received the Bharat Ratna Award in the year of 1955 and subsequently he is the chief engineer with respect to the construction of the KRS dam இல்லையா? கர்நாடக கூடிய KRS அப்படிங்கிற ஒரு அணையை கட்டி முடிக்க இவர் தலைமை இன்ஜினியர் இருந்திருக்காரு. 1985ஆம் ஆண்டு இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? அடுத்த செய்தி, சோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் உருவாகும் சிறப்பு பாதுகாப்பு படையினருக்கு வாரண்ட் இல்லாமல் சோதனை மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளுக்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இல்லைங்களா? முதல்ல கைது பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன சொல்றது, 24 hours அவங்க ரிமாண்ட் பண்ணணும், ஜுடிஷியல் கஸ்டடி எடுக்கணும். சோ படா சட்டம் மீசா நிறைய ஆட்ல பண்ந்துட்டு இருந்தோம். இப்ப புதுசா ஒரு சிறப்பு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசல. சோ ஒரு சிறப்பு படைக்கு தயார்படுத்தி அந்த படைக்கு மட்டும் கைது நடவடிக்கைக்கு வந்து அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கு. வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இல்லையா? சரிங்க. சோ ஜப்பான் ஆளுங்கட்சி தலைவர் தேர்தலில் யோஷி ஹைட்சுகா வெற்றி பெற்றதை அடுத்து அவர் அந்நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார். அவர் பேர் மறந்துட வேண்டாம், யோஷி ஹைட்சுகா இல்லையா? சரிங்க. யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் ஒற்றையர் பிரிவில் ஆஸ்திரியாவின் டொமினிக் தியம் கோப்பை வென்றுள்ளார். Who has received that open tennis in US, namely from the Australian Dominic Thiem. Yes. Next news. அடுத்த செய்தி, காவிரி கூக்குரல் சார்பில் தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களில் 1.26 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எத்தனை நம்பர் வர வேண்டாம், எவ்வளவு மாவட்டம் நமக்கு வேண்டாம். காவிரி கூக்குரல் அப்படின்னா என்ன ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டா, இட்ஸ் நாட் a government, it's a society activity with respect in Tamil Nadu. Yes. அடுத்த செய்தி, பாராளுமன்றத்தின் அரசு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றிற்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய கோரி துணை மானிய கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நம்ம நிறைய இன்னைக்கு நியூஸ்ல நிறைய நம்ம பார்லிமெண்டரி ஆக்டிவிட்டி பார்த்திருக்கோம். ஆல்ரெடி பார்லிமெண்டரி ஆக்டிவிட்டில இப்ப மழைக்கால கூட்டத்தொடர்ல 0 hours வந்து கொஸ்டின் ஆர் 0 hours வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து நிறைய ஒரு பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Where is my UPSC aspirants? You have to get some crystal clear point with respect to that parliamentary activity. அண்ட் பார்லிமெண்டரி ஆக்டிவிட்டில ஒரு சின்ன டிராப் கூட உங்களுக்கு மறதி இருக்க கூடாதுங்க. அவ்வளவு கிறிஸ்டல் கிளியரா எழுத தயாரா நீங்க இருக்கணும். அதனால பார்லிமெண்ட் ரொம்ப தெளிவா படிங்க. சோ ஒவ்வொரு நியூஸ் வரும்போது ரீகால் பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? எஸ். சோ ஜஸ்ட் we have completed the fact news today and we are going to discuss about that analytical news. Yes. What is it today? Analytical news. It's a very interesting today. Yes. எல்லாருக்கும் மதம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு அமைதி, ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் தான் இல்ல? அதுவும் புத்த மதம்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து வழிபடாத ஒரு மதம். கேட்டு கேள்வி ஞானமும் பார்வைக்குள்ள கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரியுமே ஒழிய விஷுவலா நமக்கு கொஞ்சம் புரியும் இல்லையா? புத்தர் மாதிரி ஒரு துறவி இருக்கணும், புத்த கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்றது அவ்வளவு சாதாரண விஷயங்கள் இல்ல.
மதம் அப்படிங்கிறது மனிதனை ஒரு நல்லிணக்கம் செய்வதற்காக தான் இல்லையா. அதனால நம்ம எல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவிஷன் நிறைய இருக்கு இல்லையா. சோ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால எஸ். Now the point is that promotion of the Buddhist site. Yes, what is the today title with respect to the UPSC examination? The main question with respect to the UPSC we may expect in GS1 with respect to that essay type. Indian Heritage Site. Heritage அப்படின்னா என்னங்க? பாரம்பரியம் இல்லையா. சோ நம்ம விஷயங்கள் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்க. So what is the present fact? ஒரு நியூஸை பார்க்கும்போது I was raised my first question, what is the present fact? என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத முதல் கேள்வி. இப்படிதான் நியூஸ் நாங்க ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். What is the present fact? The present fact is very simple. The Ministry of Tourism has undertaken development of tourism related to infrastructure and facilities at the various Buddhist sites in the country under the flagship scheme of Swadesh Darshan and also Prasad. There are two types of the scheme for the promoting activity of the Buddhist sites. I can understand from that fact news. Yes. ஒரு நியூஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Yes. அடுத்த क्वेश्चन என் மனசுல என்ன உதயமாகுது அப்படின்னா that next question, what are the Buddhist sites in India? அதை நம்ம ட்ராக் பண்ணும்போது I can reach that there are two types of these sites in India, that being pilgrims and also tourist sites and also familiar sites. More than 22 sites are in India with respect to that Buddhist sites. So especially we are going to discuss about today about the pilgrims sites. Yes, first one Buddha Gaya at Bihar and Kapilavastu in Uttar Pradesh and Kushinagar in Uttar Pradesh and Rajgir in Bihar and Sarnath in Uttar Pradesh and Sarvasti at Uttar Pradesh. These are the Buddhist pilgrimage sites. And இது நியூஸா அப்படின்னு கேட்டா அது நியூஸ் இல்ல. ஒரு கேள்வி ரைஸ் ஆகும்போது நம்ம என்னன்னு தேடுறோம் இல்லையா. சோ தமிழ்நாடு அப்படின்னு கேட்டா தமிழ்நாடு என்ன லெஜிஸ்லேட்டிவ் இருக்கு, என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, என்ன எக்ஸிகியூஷன் இருக்கு, என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஃபேக்ட். எஸ். What is the dispute அப்படின்னு பார்த்தா ரீசனோட என்ன டிஸ்பியூட் தமிழ்நாட்டுல இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னைக்கு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நம்ம டிபேட்ல பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. சோ மேகதாது அண்ட் ஆல்சோ மேட்டூர் டேம், ஒகேனக்கல், இந்த மாதிரி நிறைய சப்சிக்வெண்ட் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இல்ல. சோ அப்போ ஒரு நியூஸை ட்ராக் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸாக்டா சிவில் ஆஸ்பிரண்ட் எதை கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி பிரசன்ட் இஷ்யூஸ் கோயிங் ஆன், the primary and also primary fact, all are the concept of the subject. அது எல்லாருமே படிச்சிருவாங்க. அதை நம்ம படிச்சு முடிச்சு நாம அடுத்து என்ன செய்றோம் அப்படின்னா what is the present and the issue and fact and solution என்ன டிஸ்கஷன் பண்றாங்க, என்ன டிபேட்டபிள் இஷ்யூ இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம். எஸ். So from that news today, promotion of the Buddhist sites, we are going to discuss about the two type of the promotion activity and Prasad scheme, and another one is that Swadesh Darshan scheme. Yes. Let me discuss about the first scheme of the Prasad scheme. What about me? அதுக்கு முன்னாடி நான் தமிழ்ல சில வார்த்தைகள் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா so National Heritage City Development and Accommodations யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி யோஜனாஸ் இருக்கு. சோ இது வந்து நம்ம with respect to that புத்தி சைட்ஸ் பத்தி பேசுறோம். பிஃபோர் தட் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுல எங்க ரிட்டர்ன் நாங்க டைப் பண்ணல. சோ நீங்க கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க. நேஷனல் ஹெரிடேஜ் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்கமடேஷன் யோஜனான்னு சொல்லுவோம். தட் மீன் அப்படின்னா தேசிய பாரம்பரிய நகர மேம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சி திட்டம். இந்த திட்டம் மூலியமா மார்ச் மாதம் 2017 இந்த ஸ்கீமை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றாங்க. எப்போ இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா நேஷனல் ஹெரிடேஜ் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்கமடேஷன்ஸ் யோஜனா was started or launched on the day that means 21st January 2015. Yes. Can you cut my point? Yes. 2015 ஜனவரி 24 ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த திட்டமானது மார்ச் 2017 முடிக்கணும் அப்படிங்கிற டார்கெட்டோட செயல்படுறோம். 12 there are near about 12 cities has been chosen. 12 சிட்டி சூஸ் பண்றாங்க இந்த திட்டம் நிறைவேற்றுறதுக்காக. அதுவும் தட் மீன் ரிலிஜியன் சைட்டா இருக்கு இல்லையா. ஏன்னா திட்டமே பாத்தீங்கன்னா தேசிய பாரம்பரிய நகர மேம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சி திட்டம் தான். நேஷனல் ஹெரிடேஜ் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்கமடேஷன்ஸ் யோஜனா. எஸ். The sites are Ajmer, Amaravati, Amritsar and Badami, Dwaraka and Buddha Gaya. So Kanchipura, Mathura, Uttar Pradesh, Puri, Varanasi, Tamil Nadu, Velangani, Kanchipuram ரெண்டுமே இருக்குங்க. And final one Warangal. These are the major sites. ஒரு 12 சைட்டை எடுத்து அவங்க டெவலப் பண்ண பிளான் பண்றாங்க. Yes. Can you cut my point? So with respect to the continuations, also again the government has been promoting the especially with respect to Buddhist site. ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுத்துட்டோம், இருந்தாலும் பர்டிகுலரா நம்ம ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் with respect to that Buddhist site அப்படிங்கறத பாக்குறோம். with respect to that Prasad scheme என்ன அப்படின்னா that means this is one of the national mission. What is the meaning of the Prasad? We will elaborate one by one. It's one of the national mission. That means
on pilgrims, rejuvenation, and spiritual accommodation tribe. That means shortly Prasad was launched by the Ministry of Tourism in the year of 2014 and 2015 with objective of holistic development of identified pilgrim and destinations. Yes, can you cut my point? For what purpose is asking the inaugurations? Yes, and subsequent, the name of the scheme has been changed from Prasad to Prashad. What is the difference? இல்ல ஒரே ஒரு ஸ்பெல்லிங் தான், ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம எல்லாருமே ஆங்கிலம் கத்துக்கும் போது while we are learning that article, இது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே, ஏ அண்ட் தேன் தான் இருக்கு. இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா, சாதாரண விஷயம். இதுல என்ன டவுட் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு சின்ன இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, a man has a white and black dog அப்படின்னா ஒரு மனிதன் கருப்பு விலை நாய் வச்சிருந்தான்னு சொல்லலாம் இல்லையா. அட் சேம் டைம் ஆர்டிகிள் கொஞ்சம் மாத்தி ரிப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்களேன். a man has a white dog and a black dog. அவன்கிட்ட ஒரு வெள்ளை நாயும் ஒரு கருப்பு நாயும் இருந்தது. ஏங்கிற ஒரு சின்ன ஆர்டிகிள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மாறும்போது அது குவான்டிட்டி லெவலே மாறுது இல்லையா. சோ அது மாதிரிதான். சோ இப்போ நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா, the name has been changed Prasad to Prashad. Very simple. Heritage அப்படிங்கறத ஒரு பாரம்பரியத்தை இன்வால்வ் பண்றாங்க. Yes, previously we discussed the elaboration, that mean abbreviation with respect to the Prasad, that mean pilgrimage, rejuvenation, and spiritual accommodations tribe. Now it's changed the name under the East also of the national mission. That name has been changed into Prashad. That mean abbreviated privilege, rejuvenation, and spiritual heritage accommodation tribe in the year in October 2017. Can you cut my point? Yes. What is the agency, sir? எல்லாம் ஓகே தான், ஸ்கீம் சொல்லிட்டீங்க. இந்த ஸ்கீம்ல வந்து பிரசாத் ஸ்கீம்ல வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட்காக தான் எவ்வளவு பண்றோம், எஸ்பெஷலி ஃபார் புத்திஸ்காக எவ்வளவு பண்ணப்படுதுன்னு பேசிட்டோம். who is that implementing agency? ஏதாவது பிரைவேட்ல கொடுத்துருக்காங்களா, அல்லது கான்ட்ராக்ட்ல கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்களா, அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக் சம் சார்ஜ் எடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா. சோ ஒவ்வொரு ஸ்கீம் சோசியல் வரும்போது who is take some implementing agency, யாருக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறது? Yes, with respect to that scheme, the project identified under the scheme shall be implemented through the identified agencies. Who are the agencies? That means with respect to the state and union territory. Very simple. Central government இல்ல இந்த வடிவில் காமில சொல்றாரு பாருங்களா, ரெண்டு கையில பைய விட்டு கையெழுத்து காட்டுவார் இல்லையா, அது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் there is no such implementing agency. Yes, with respect to the state and union territory, take some implement the responsibility of the implementing agency activity. Yes. What is objective, sir? The objective is already we discussed about that. That means holistic development and further rejuvenation and the spiritual accommodation of important national or global pilgrimage and also heritage sites. This is one of the major objectives. And subsequent, follow community-based development and create awareness among the local communities. This objective you have to study and you have to remember that at least two and three more points. Yes. And subsequent, inaugurated a tourism development of heritage city, local arts, culture, handicraft, and etc. to generate livelihood. Yes. And final one, strengthen the mechanism for bridging the infrastructural gaps. Yes, these are the objective with respect to that Prashad scheme. Yes. நல்லா தெளிவா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரசாத் ஸ்கீம் எப்போ வந்தது, எப்போது நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க, இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, இதை யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், who is the responsible agency அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். சப்சிக்வெண்ட் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முன்னாடி இன்னொன்று நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அது ரிட்டர்னுங்க, அந்த மேட்டருங்க ரிட்டர்னா இல்ல. சோ நேஷனல் ஹெரிடேஜ் சிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அக்கோமடேஷன் யோஜனா எல்லாம் அதே வார்த்தைகள் தான், சில வார்த்தைகள் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். 3 type of the abbreviated we are discussing. That means Prashad and final National Heritage City Development and Accommodation Yojana. Yes, ஒரு 12 நகரங்களை சூஸ் பண்ணி எலாபரேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பேசணும். அதுல காஞ்சிபுரமும் வேளாங்கண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு பேசிட்டோம் சரிங்களா. அண்ட் சப்சிக்வெண்ட், what about that Swadesh Darshan scheme? Very simple. That scheme has been, it's one of the central sector scheme. இந்த கவுண்டமணி கான்வென்ட் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் மேல இருக்க பாத்துப்பா, எல்லாம் மேல இருக்க பாத்துப்பானா, எல்லாமே ஸ்டேட், எல்லாமே டெரிட்டரி அப்படின்னா, what about the central government? The central government ultimately take the charge with respect to the Swadesh Darshan scheme. Yes, absolutely. That the scheme, namely Swadesh Darshan, a central sector scheme, was launched in the year of 2014 and 15 for inaugurated and development and theme-based tourist circuits in that country. Yes, இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாங்க இல்லையா. சரிங்க, ஸ்லெட்டில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம், அதை நீங்க பொறுமையா படிச்சு பாருங்க. இந்த டவுட் தான் நீங்க கேட்கலாம், அது பெரிய விஷயங்கள் இல்லை சரிங்களா. அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் இவ்வளவுதான் பண்ணிருக்காங்களா, ஃபர்தர் ஏதாவது இருக்கா? இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் ரீகார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். வாட் டைப் ஆஃப் ரீகார்ட் அப்படின்னு,
That mean அப்படின்னா what are the steps taken by this government for promoting Buddhist site? And previously நிறைய இது மாதிரி क्वेश्चन ரைஸ் பண்றோம். ஒரு விஷயங்கள் அனலைஸ் பண்றோம். subsequent or relatively ஏதாவது ஸ்கீம் இன்ட்ரோ பண்ணிருக்காங்களா? Yes, absolutely. What are the schemes are taken by the central government or government for promoting Buddhist sites? Not only that, discussed scheme, and so iconic tourist site, and also Buddhist conclave, and also diversity of languages. What is the meaning of the iconic tourist site? That means Buddhist sites in Bodh Gaya, so Ajanta and Ellora have been identified to be developed as iconic tourist sites. Yes, and subsequent Buddhist conclave. That means that the Buddhist conclave is organized every alternative year with the objective of promoting India as Buddhist destination and major markets around the globe. Yes, and final one, diversity of languages. What are the languages has been diversified? That means signatures have been installed in Chinese language at Buddhist monuments in Uttar Pradesh and in Singla language at Sanchi monuments in Madhya Pradesh. The point is most important. நிறைய நீங்க SSL CGL Tier 2ல நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். UPSC prelims type of the question நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். That point is most relevant point today. Yes. I think that the discussion is very useful to you, my dear students. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். முதல் தடவை இந்த வீடியோ கேட்கறவங்களுக்கு என்னோட வார்த்தைகள் ரொம்ப கடகடன்னு பேசினா புரியாத காரணமா இருக்கலாம். கொஞ்சம் தொடர்ந்து ரீட் பண்ணி உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். எஸ், நவ் த டைம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க தெரிவிக்கலாம். சார் இப்போ இந்த பிரசாத் ஸ்கீம் சொன்னீங்கல்ல சார், ஸோ இது வந்து என்னன்னா இனிஷியேஷன் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிலாங்ஸ். அதாவது மசோதா தீர்மானம் போட்டது மட்டும் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபுல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான். அவங்க எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் பண்றது எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான். ஓகே சார், ஓகே. கைட்லைன்ஸ் உட்பட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் நம்ம மசோதா பாஸ் பண்ணும்போது எல்லா டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தரவா பாஸ் ஆயிரும். இப்போ கூட இன்னைக்கு ஒரு பேப்பர் ஓகே சார், ஓகே சார் क्वेश्चन அவர் வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு மசோதா பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன் பேன் பண்றோம், இதனால என்ன ப்ரொவிஷன், என்ன டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தெளிவா டிஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. வெளிய இருந்து பாக்குறவங்க பில் மட்டும் பாஸ் ஆகுற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், சோசியல் எப்படி பண்ணணும், சோ அர்பன் எப்படி பண்ணணும், ரூரல் எப்படி பண்ணணும், ரிலிஜன் வைஸ் எந்த ரிலிஜன் முக்கியத்துவம், ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு தமிழ் ஒன்று பேசணும் இல்லையா. நம்ம எல்லா ஸ்டேட்லயும் சில விஷயங்கள் எடுத்திருக்கோம். தமிழ்நாட்டுல காஞ்சி வேளாங்கண்ணி எடுத்திருக்காங்கல்ல. எஸ், அது மாதிரி தான். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரொமோட் பண்றாங்க அந்த கொஸ்டின், நான் போற கொஸ்டின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஏன் அந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றேன் அப்படின்னு. Yes, yes. Thank you. Any other sir? Sudhakar and Radhika. Sir. Sudhakar, good evening Sudhakar. Sir, இதுல வர இன்கம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். நல்ல கேள்வி. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு தான். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். நல்ல கேள்வி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு தான். மோடி கூட தோணி இருக்காரு சுதாகர், நமக்கு வந்துருச்சு பாத்தீங்களா, நீ கண்டிப்பா ஆஸ்பிரண்ட் தான். நான் எக்ஸ்பென்சஸ் கேட்டா அவர் இன்கம் கேக்குறாரு. இதுதான் டிஸ்கஷன். நாளை எல்லாரையும் கூப்பிடுறது மேடம். நீங்க கேள்வி கேட்கும்போது நாளைக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷுவல் தோணும். சோ புரியுதா உங்களுக்கு? கொஸ்டின் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு ஒருவேளை பதில் தெரியாம கூட இருக்கலாம். தெரியலன்னு தான் சொல்ல போறேன். நீங்க கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்கீம் நான் இந்த மாதிரி எலாபரேட் பண்ணும்போது எனக்கே கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும். நல்ல விஷயம் தான் சுதாகர். எனி அதர் சார்? டைம் போய்கிட்டே இருக்கு. நினைக்கிறேன் சுதாகர் சொல்லுங்க சுதாகர். சார் இதுல வந்து புத்தி சம்பந்தமா வந்து கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துறாங்க அதெல்லாம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணலாம் சார் கடைசியா நம்ம ஃபைண்டிங் கொடுக்கிறதுக்கு. இதுக்கெல்லாம் ஃபைண்டிங் போடலாம் சுதாகர். எஸ் சார். ப்ரோமோட்டிங் ஆக்டிவிட்டி பாயிண்டே ப்ரொமோஷன் தானே இல்லையா? புத்திஸ்ட் சைஸ் வந்து ப்ரோமோட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி பண்றாங்க. சோ நம்ம என்னதான் புத்திஸ்ட் பிரின்சிபிள் சேர்த்து எழுதலாம். the Buddhist principle is most humanism இல்லையா? அதை யாரும் மாற்றுக்கிறது சொல்ல முடியாது. சோ ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ், நேச்சுரல் சோர்சஸ் இல்ல. ஹியூமன் ஆர் வெரி நேச்சுரல் சோர்சஸ். அப்போ இதை ஒரு சமூக ரீதியா, ஒரு மன ரீதியா, என்ன ஒரு உளவியல் ரீதியா எப்படி மாற்ற முடியும்
ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டில ரிலிஜன்ல நீங்க ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறது அப்ரிஷியேட்டபிள் ஒண்ணு, ரொம்ப நெசசரியான ஒண்ணு அப்படிங்கறத நம்ம ஹைலைட் பண்ணி ஃபைண்டிங் கொடுக்கலாம். மதம் மனிதனின் மனதை மாற்றுகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்ல. மதம் மனிதனின் மனதை மாற்றுகிறது. இது டூரிஸ்ட் செக்டரும் ஒரு ப்ரமோஷனா இருக்கும் இல்லையா? கண்டிப்பா இது எக்கனாமிக் வருமானம் கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய வருமானம் இருக்கும். இப்போ நீங்க மெயின் வந்து டூரிஸ்ட். ஆமா, தினமலர் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூரிஸ்ட் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு எந்த வருமானம் நாட்டுக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. பிகாஸ் ஆஃப் COVID-19 இருக்கிறதுனால எந்த வருமானம் இல்ல. டூரிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதே பெரும்பாலும் நமக்கு நல்ல இன்கமும் வருமானம் இருக்குங்க. சார் இத வந்து கல்ச்சரல் லிங்க் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் சார். புரியல சார். சார் இந்த क्वेश्चन வந்து டூரிஸ்ட் மட்டும் பார்க்காம கல்ச்சரல் கூட நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் சார். தாராளமா பண்ணலாம். கல்ச்சரலையும் சேர்த்து எழுதலாம். ஆனா கல்ச்சரை எக்ஸ்ட்ரா குறிப்பிட்டு சொல்லி இந்த கல்ச்சரல் பீப்புள போய் சேர்ந்துரும் இல்லையா? குவாட் பண்ணலாம். குவாட் பண்ணி எழுதலாம். ரொம்ப ஹைலி குவாட்டா இருக்கு. எஸ் சார். எல்லாமே புத்திஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லையா? இல்ல எவ்ரி டைப் கம்யூனிட்டி மேக் சம் டெக்கோரம் இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு கம்யூனிட்டி டெக்கோரம் மெயின்டைன் பண்றோம் with respect to the community, with respect to religions. So அப்ப இது ஒரு கம்பைன் கல்ச்சரா நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப ஹைலி குவாட்டடா இருக்காது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்ல, ரொம்ப டிஸ்பியூட்டான விஷயங்களை நம்ம தேவையில்லாம என்ன சொல்றது புகை ஊத வேண்டாம். அது மாதிரிதான். ஆனா எழுதலாம், தப்பு இல்ல. ஆனா கொஞ்சம் அது அந்த அளவு ஒரு ஹைலி குவாட்டடா அதை ரீட் பண்றவங்க ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடா கொடுக்காது அது. அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்க கல்ச்சரல்ல கொண்டு போய் ரிலிஜன்ல கொண்டு போனியா கரெக்டா செட் ஆயிடும். சரிங்க சார். தோசை மாவை வச்சு நீங்க பெரும்பாலும் சமையல் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, இட்லி மாவை வச்சு தோசை சுட்டீங்கன்னா என்ன பாடுபடுவாங்க, தோசை மாவை வச்சு இட்லி சுட்டா என்ன கஷ்டங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி அப்ப எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டில என்ன பண்ணுமோ சரி பண்ணா சரியா போச்சு. எங்க அம்மா ரொம்ப பிரமாதம், மிச்சம் இருக்க தோசை மாவையும் இட்லி மாவையும் கோதுமை மிக்ஸ் பண்ணி கோதுமை தோசை சுட்டுருந்தாங்கல்ல. பெரும்பாலும் சொல்ற ஒரு காமெடியா ஒரு சொன்னாலுமே நீங்க எக்ஸாம் ஃபைனல் எழுதும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எதை நீங்க ட்ராக் பண்றீங்களோ அதை மட்டும் ஹைலி குவாட் பண்ணீங்கன்னா அதை படிக்கிறவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறத ஃபைனலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்க சார். வெரைட்டியா ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்புறம் தோசை நல்லா இல்ல, தோசை பிஞ்சு பிஞ்சு வருதுதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா போட்டது இட்லி மாவு, தோசை எப்படி வரும், பிஞ்சுதான் வரும். சரிங்க. ஏனியதர் கொஸ்டின் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் 10 மார்க் வைஸ்ல பார்த்தா ஓகே சார். சப்போஸ் வந்து 20 மார்க் 15 மார்க்ல வச்சுனா அப்ப வந்து எலாபரேட் பண்ணனும் சார். அதுக்காக கேட்டேன் சார். நீங்க எலாபரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எலாபரேட் பண்ணனும். ஓகேங்க சார். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எலாபரேட் பண்ணனும். சோ சம் கேसेसல எலாபரேட் क्वेश्चंस வரும்போது இப்ப நானே ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சி ஒன்னு மட்டுமே 4 பக்கத்துக்கு போகும். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ டைப் நான் ட்ரை பண்றேன்னு அர்த்தம். நான் புரியுதா உங்களுக்கு? சார் புரியுது சார். சில ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டுமே 4 பக்கம் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். சோ அதெல்லாம் எஸ்ஏ டைப் ட்ரை பண்றேன்னு அர்த்தம். அப்போ சில நியூஸ் தான் நீங்க அவ்வளவு எலாபரேட்டா எஸ்ஏ டைப் எழுத முடியும், எல்லா நியூஸுமே எழுத முடியாது இல்லையா? ஆமாங்க சார். சோ அந்த ஆங்கிள் நான் சொல்ல வரேன். சரி ஓகேங்க சார். எஸ். நோ எனி மோர் டவுட்ஸ்? நோ மோர் டவுட்ஸ் சார். இதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணிருக்கமா புதுசா ஹெரிடேஜ் ரிலேட்டட் அண்ட் ரிலிஜன் ரிலேட்டட்? 2015 17 17 18ல நிறைய பண்ணிருக்கோம். அது ரிலிஜன் ஹிந்துக்கும் பண்ணிருக்கோம், கிறிஸ்டியனுக்கும் பண்ணிருக்கோம், சிக்காஸ்க்கு பண்ணிருக்கோம், எல்லா மதங்களுமே பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் ஒரு நியூஸை ட்ராக் பண்ண உடனே நீங்க அடுத்த நியூஸை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண ஒரு தாட் யாரா இருந்தது அப்படின்னா இப்போ நம்ம புத்திஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? and what are the social implementing activities with respect to the other religion during the period of that 2014 to 2020 அப்படி இத ட்ராக் பண்ணா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். ஓகே சார். ஓகே, அப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. என்னோட ஸ்டைலே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எடுத்து அப்படியே எல்லாமே கையில கொடுக்க மாட்டேன், உங்களை ட்ரை பண்ண வச்சிடலாம். அதுதான் என்னோட நோக்கம். இல்ல எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஒரு மேகசின் கண்டிப்பா இல்ல, கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும். ஒரு மேகசின் மாதிரி ரெடி பண்ணி புக்கா கையில கொடுத்தா யாரும் படிக்க போறது இல்ல மேடம். பாப்பாங்க புக்கா 2 பக்கம் படிச்சுட்டு வச்சிருவாங்க. இதுதான் வழி, இப்படிதான் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு முறை சொல்லி கொடுத்து அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறாங்க. Yes, it is more than better to reading the book material of the magazine. Yes. Sure. Yes, sir. Sure. Thank you. Amma Radhika, do you have any more doubts today? கவர் இல்லாம இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? போதுமா? க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா? Okay, sir. Okay. Thank you.
தேங்க்யூ சோ மச். வழக்கமா ஒரு குரல் சொல்லுவோம்ல சுதாகர், நீ குரல் பதிலா வேற சொல்லிடலாம். கண்டிப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா சார். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல குவாட் கிடைச்சது. சரி நான் படிச்சுட்டேன், நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாமே ட்ரை பண்றேன். அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். பாரதியோட வரிகள் தான். ஏழையாக வாழ்பவன் ஒரே நாளில் செல்வந்தனாக முடியாது, உழைப்பால் மட்டுமே உயர முடியும். பேச்சளவில் அன்பு என்பதால் யாருக்கும் பயனில்லை, செயலில் வெளிப்படுத்துவதே உண்மையான அன்பு. அச்சத்தை வேரோடு அறுத்து விடுங்கள், உச்சி மீது வானமே விழுந்தாலும் பயப்படாதீர்கள். வாழ்வில் பெரிய துன்பத்தை அனுபவித்த பிறகே உண்மை கண்ணுக்கு புலப்படுகிறது. நல்லா இருக்குல்ல? நல்ல பாரதியாரோட. சோ தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். சோ அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம். நன்றி. Thank you sir. Good night. So thank you very much for all the participants today. Yes, Radhika, Manoj, Sudhagar and Lavanya ma'am and Sudhagar and Thomas. Thank you so much. Good night to you everyone. Thank you. Thank you. Good night sir.